હવે સમાચાર વિગતવાર। સુરતમાં વધી રહેલી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ દૂર કરવા તેમજ શહેરીજનોને પડતી હાલાકી મુશ્કેલીઓનું ત્વરિત નિવારણ થાય તે માટે સુરત પોલીસ દ્વારા નવતર પ્રયોગ શરૂ કરાયો અને જે વિસ્તારમાંથી 100 નંબર પર આવતા ફોનનું એનાલિસિસ કરી તે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારવા સહિતની કામગીરી કરાશે। સુરત પોલીસે લોકોની સમસ્યા દૂર કરવા માટે નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે। મારામારીથી લઈને ટ્રાફિકની સમસ્યા સહિતની ફરિયાદો પર પોલીસે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે અને 100 નંબર પર આવતા ફોનનું છેલ્લા 6 મહિનાના ડેટાનું એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું છે અને કયા વિસ્તારમાંથી કયા પોલીસ સ્ટેશન અને કયા ટાઈમે કોલ આવે છે તેનું એનાલિસિસ કર્યા બાદ નવી કામગીરી શરૂ થશે। જે વિસ્તારમાંથી અનેક વખત આવેલા ફોન અને તે સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી એ વિસ્તારના પોલીસ અધિકારી અને ધ્યાનમાં રાખીને મોબાઈલ વાન એ વિસ્તારમાં એ સમયે દરમિયાન પેટ્રોલિંગ કરશે। જે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોઈ વ્યક્તિના નામની ફરિયાદ આવી હશે તો તે વ્યક્તિને પોલીસ અટકાયત કરી તેની પૂછપરછ કરી તેના પર જરૂરી કાર્યવાહી પણ કરાશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું। પોલીસમાં જો પ્રજાના દરરોજના જો રજૂઆતો હોય છે, કોઈ તકલીફ પડતા હોય યા એના કોઈ પોલીસ મદદ की જરૂરત હોય या कोई झगड़ाओ थता हो या कोई असामाजिक प्रवृत्ति कहीं थती हो या एना कोई ट्रैफिकना नियमन बाबतनो हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो, आ तमाम बाबतों जो रजूआत करवाना एक अपने पास एक सरस सिस्टम गुजरात पुलिस पास है जो डायल 100 जेना बोलीए छे तो 100 नंबर पर लोग कॉल करता हो। तो अमे एवरीडे जो 100 नंबर पर जो कॉल आवे छे लगभग 284 आसपास एवरेज रहे छे। 284 कॉल एवरीडे आवे छे। अमारा टोटल 37 पुलिस स्टेशन है शहर में आमा आवे तो अमे जो टीम क्राइम ब्रांच की टीम साथे बेसीने छेल्ला 6 मासमां केटला कॉल्स आई छे, आ कॉल्स केटला वागे तो केटला वागे दाखला तरीके रात्रे में 00:12 वागे तो 2 वागे 2 वागे तो 4 वागे 4 થી 6 करता करता 2 कलाकना आमा अमे लोग डिविजन करा जोईए अने रात्रे आ रीते 24 वागे तक एटले मतलब रातना 12 वागे तक अने कई प्रकारना कॉल्स आवे छे। झगड़ा थया, मारामारी थई, कोई तूफान करी रहा है, कोई पति पत्नी ने मारामारी थी रही, पड़ोसी झगड़ाओ थी रहा है, ट्रैफिक नियमन आ बधी बाबतों लईने अमे लोगों एना डिविजन करवाना चालू करे अने पुलिस स्टेशन वाइज जेटला 37 पुलिस स्टेशन में कई पुलिस स्टेशन में कई बाबतना कई एरिया में आ बधा एरिया स्पेसिफिक लोग फोन करे अपने ना तो आ बतावे कि अमारा पर्वत पाटिया फला सोसायटी में मैं बोलूँ छूँ अमे आ रीते थई रहा है तो हमें जो एक पत्रकार कॉलोनी है, पत्रकार कॉलोनी पास जो है आ प्रकारना बनाव बनी रहा है અને આ રીતે માનો ઉધના દરવાજા પાસે આ તો એક સ્પેસિફિક એરિયા સ્પેસિફિક ટાઈમ સ્પેસિફિક અને ક્રાઇમ સ્પેસિફિક અને જે રીતે મદદ પબ્લિક જોતા હોય આ રીતે આપણે ફોન કરે છે। આ બધી ડિટેલ્સ જો કોલ ડિટેલ અમે કમ્પ્યુટરાઇઝ બધી થતી રહે છે, રેકોર્ડિંગ થતી રહે છે જેના લઈને 6 મહિનામાં લગભગ 50,000 કોલ્સનો ડેટા અમે લોકો કાઢ્યા જોઈએ। પર ડે 284 હોય તો લગભગ જો 6 મહિનામાં લગભગ 50,000ના જેટલા આશરે કોલ હોય છે। आ 50,000 कॉल्सना पुलिस स्टेशन दीठ, टाइम दीठ, एरिया दीठ अने कई प्रकारना कॉल्स थी एना दीठ अमे लोग डिस्ट्रीब्यूट करा जोईए। तो आमा जो भी ट्रैफिक वगैरह थी करीब 7-8,000 कॉल्स जो ट्रैफिकना ने अन्य डिपार्टमेंट कॉल्स थी एना हटाईने अमे लोग 37,000 कॉल्स एवी अपने बहार निकाला जे पब्लिक तरफथी जो पब्लिक ने इमीडिएट मदद जरूरत रहे छे जेना अगर अमे लोग एना उपर स्पेसिफिक कामगीरी करिए तो पब्लिक ने घणी बधी राहत रहे। तो एना लईने लगभग 37,000 कॉल डिटेल्स काढवामां आवेला जोईए अने एना आजे पण अमे अमारी क्राइम कॉन्फ्रेंस राखीने तमाम अधिकारीओना अने बताववामां आवेला अने आज टाइम दाखला तरीके पांडेसरा छे, पांडेसरा रात्रे 8 થી 11 आ 8 થી 11 में पूरा शहरना जो सूरत शहर में जेटला कॉल आवे छे एना 9% कॉल जो एक पुलिस स्टेशनमांथी आवे छे पांडेसरामां। पछी एना पछी अमे जोया तो नेक्स्ट कॉल आवे छे डिंडोलीमांथी लगभग 6-7%, फिर 6-7% लिंबायत में तो होय छे, फिर आमा उधना में होय तो करीब 5%, फिर आमा जो पूना गाँव में हो 4-5%। आ प्रकार से बधा पुलिस स्टेशन जो हमारा हेवी पुलिस स्टेशन है ज्याँ कॉल्स आवे छे एरिया स्पेसिफिक अमे लोग एना इन्फॉर्मेशन एक कॉल्स ने डेटा पुलिस स्टेशन ने पीआईओ ने आपी अने एना पछी जो कई एरिया में केटला वागे जो तकलीफों बारंबार पड़े छे एना हिसाबथी पुलिस ने डिप्लॉयमेंट अत्यारे अमे लोग स्टार्ट करीए छीए। दाखला तरीके आपने बात करिए कि पत्रकार कॉलोनी में रात्रे 8 થી 10 वच्चे लगभग एवरीडे पुष्कल कॉल आवे छे तो हमारी गाड़ियों पीसीआर गाड़ियों हमारा पीआई डी स्टाफना टीम जो है सेकेंड मोबाइल તે વિસ્તાર में आ समय पेट्रोलिंग ने साथ साथ व्हीकल चेकिंग करवाना
એવા લોકોનો જો સર્ચ કરવાના, જેના નામજોગ ફરિયાદો આપણે 100 નંબર ઉપર લોકો આપે છે એના પકડવાના, એના ઉપર અટકાયતી પગલાં લેવાના, સાથોસાથ કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ તો એના ઉપર એક્શન લેવાના, અને પછી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો, એસઓજીની ટીમો આ લોકોને બી આ જ વિસ્તારમાં આ જ ટાઈમે અને ટાર્ગેટેડ કામ આપીને જો એના ત્યાં હાજરી આ લોકો રાખશે, જેથી ધીમે ધીમે આવનાર દિવસોમાં આ બધા જો અમે જો જ્યાં અમારા પ્રોબ્લેમ છે એના ઉપર જો એક્શન લેવામાં આવશે, જેથી આવનાર સમયમાં એના રિઝલ્ટ પણ મળશે. પ્લસ અમારી જો પ્રજા છે જેના તકલીફો છે વારંવાર, કે અમે લોકો જોઈએ તો રિપીટેડ કોલ્સ બહુ આવે છે કે એવરી ડે લગભગ એવરી સેકન્ડ ડે એક જ જગ્યાથી એક જ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમના કોલ્સ આવે છે. તો આવનાર અગર સાયન્ટિફિક સ્ટડી અમે લોકો જો કરી છે એના રિઝલ્ટ બી આપણાને મળશે જોઈએ, અને આવનાર સમયમાં એના આપણને ફરક પણ જોવા મળશે, પબ્લિકને બી ખૂબ એમાં જો આરામ મળશે. અને આ જ રીતે અમે જો ટ્રાફિકના લગભગ 7-8 હજાર કોલ્સ, કે કંઈ ટ્રાફિક જામ થતા હોય, કંઈ પુલિયા બહુ સાંકળ હોય, કંઈ મેટ્રોના કામ ચાલતા હોય, તો એવા જગ્યા ઉપર કેટલા વાગે દાખલા રૂપે અમે વાત કરીએ તો વરાછામાં સવારે 6-6:30 વાગે અર્લી મોર્નિંગના પીક ટાઈમ હોય છે, જ્યારે રત્ન કલાકારો બધા ફેક્ટરી જાય છે, અને પછી સાંજે 6 વાગે નીકળે ત્યારે પીક ટાઈમ હોય. લેકિન અમુક ઓફિસીસ વાળા એરિયામાં 10:30 વાગે પીક ટાઈમ હોય. તો અલગ અલગ કઈ એરિયામાંથી કેટલા વાગે ટ્રાફિકના કોલ્સ આવે છે, આ હિસાબથી ટ્રાફિકના ડિપ્લોયમેન્ટ નઈ સિરે તમે લોકો કરીશ, જેથી કે આ પ્રકારનો જો સમસ્યા આવે છે, જો અમારે કંટ્રોલના ડેટામાંથી અમે મળ્યા છે એના અમે લોકો સોલ્વ કરીએ. અને આ સિવાય કે જ્યાં એરિયામાંથી વધુ પ્રમાણમાં તકલીફો છે એના વધુ ફોર્સ અમે આપીએ, વધુ અધિકારીઓ આપીએ, મેન પાવરના સાથે સાથે વ્હીકલો બી એના આપીએ, જેથી કે આ અમારા જો હે લોકોને જો તકલીફ પડે છે એના તાત્કાલિક અને ઝડપથી એના પ્રોબ્લેમને અટેન્ડ કરી શકાય અને એના ઉપર એક્શન લઈ શકાય. તો આ આજે અમે લોકો બધા જો અમારા 1 મહિનાના એનાલિસિસ હતા, આજે બધા અધિકારીઓને બતાવવામાં આવેલા છે, અને સાથોસાથ આ લોકો કામ કરશે. અને રાત્રિના સમયે જો આપણા PCR ગાડીઓ હોય છે, જેના રાત્રિમાં 1 વાગે પછી 1 થી 6-7 વાગે તક કોઈ જો હે બહુ ઓછા કોલ્સ રહે છે 100 નંબર ઉપર. તો આ સમય દરમિયાન જો સ્પેસિફિક એરિયાઓ છે, રૂટો છે, નક્કી કરીને PCR ત્યાં ઊભી રહેશે, ત્યાં જો ચેકિંગ કરશે નાઇટમાં. અને સવારના ટાઈમ જો હોય છે 5 થી 7, જ્યારે મોર્નિંગ વોકર્સ જતા હોય તો મોર્નિંગ વોક કરે છે, તો એની સેફટી સિક્યુરિટી માટે કોઈ ચેન સ્નેચિંગ નહીં બને, તો એના માટે PCRને લગાવવામાં આવશે. તો તમામ આ જો ડેટાના ઉપરથી અમે સ્પેસિફિક, કારણ કે અમુક જો મોર્નિંગ વોકર્સ આપણા ક્યારે ફોન કરે કે ભાઈ અમે અહીંયા નીકળ્યા તો કોઈ ચેન સ્નેચિંગનો બનાવ નહીં પડે, અત્યારે અહીંયા કોઈ સસ્પેક્ટેડ લોકો ફરી રહ્યા છે, તો એના કોલ્સના હિસાબથી અર્લી મોર્નિંગના ટાઈમે PCR જો ગાડીઓ છે અમારી ત્યાં રહેશે એના વિસ્તારમાં, જેથી લોકો મોર્નિંગ વોક સારી રીતે કરી શકે. બહેનો છે તો મંદિર વગેરે જાય તો કોઈ ચાઇનીઝ સ્નેચિંગનો બનાવ નહીં બને. તો જો પ્રોબ્લેમ. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.